నమస్కారం, ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. ఏపీ ఎఫ్సెట్ ఫలితాలు విడుదల. ఇంజనీరింగ్లో రోషన్ మణిదీప్కు మొదటి ర్యాంక్. పింఛన్ల కోసం ఏటా 33,000 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నామన్న సీఎం. బటన్ను నొక్కేవాణ్ణి కాదు, ప్రజల్లో ఉండే వ్యక్తినని స్పష్టీకరణ. వికసిత భారత సాధనకు యువతే ఇంధనమన్న రాష్ట్రపతి. విద్యార్థులు ఏఐ, డేటా సైన్స్లను అందిపుచ్చుకోవాలని సూచన. అమరావతి వర్సెస్ మావిగన్ మధ్య వచ్చే ఎన్నికలన్న జగన్. మారీచుల నుంచి రాజధాని కాపాడేందుకే చట్టం చేస్తామన్న కూటమి నేతలు. కాకినాడ పిఠాపురం ఠాణా వద్ద ఉద్రిక్తత. జనసేన కార్యకర్తలు, యూట్యూబర్ రావణ్ వర్గీయుల మధ్య వాగ్వాదం. తమిళనాట టీవీకే ప్రభుత్వాన్ని కూల్చే కుట్ర భగ్నం. డీఎంకే హస్తం ఉందని ఎమ్మెల్యేల ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు. యుఎస్ ఇరాన్ కాల్పుల విరమణతో తగ్గుతున్న ఇంధన ధరలు. పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు సవరించిన నయారా ఎనర్జీ. సోషల్ మీడియాలో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. But malicious falsehoods, hate speech, criminal intimidation, cyber harassment, organized abuse and deliberate attempts to destroy someone's reputation cannot be accepted in the name of free speech. Another point I want to make very clear is this: crime has no caste. Criminals have no caste. Crime has no religion. Criminals have no religion. Crime has no political affiliation. Criminals have no political affiliation. No one should commit an offense and then try to hide behind your caste, your religion, or politics. Before the law, every citizen is equal and every offender will be treated equally. To every citizen who has suffered because of social media abuse, I want to say this: you're not alone. Your government stands with you. The Deputy Chief Minister's office will establish a dedicated mechanism to receive complaints relating to social media abuse. Citizens can submit screenshots, links, videos, and other digital evidence. Every genuine complaint will be examined and forwarded to the appropriate authorities for legal action. I also appeal to responsible citizens to help identify fake accounts and habitual offenders who repeatedly misuse social media to spread abuse, threats, misinformation, and hatred. This is not just the government's responsibility, it is our collective responsibility. Whatever criminal offenses are disclosed, strict legal action will be taken under the Bharatiya Nyaya Sanhita, BNS, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, BNSS, the Information Technology Act 2000, and other applicable laws. Depending on the nature of the offence, legal action may include BNS Section 351, criminal intimidation, including death threats and anonymous threats. BNS Section 352, intentional insult intended to provoke a breach of peace. BNS Section 353, false statements, rumors, and electronic communications that create public mischief or incite offenses. BNS Section 356, defamation and damage to reputation. BNS Section 79, words, gestures, or acts intended to insult the modesty or dignity of a woman.
BNS Section 299, deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings. I reiterate again. BNS Section 299, deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings. BNS Section 196, promoting enmity or hatred between different groups and disturbing public harmony. Information Technology Act Section 66C and 66D, identity theft, fake accounts, and online impersonation. Information Technology Act Section 67, publishing or transmitting obscene material in electronic form. Where necessary, unlawful online content may also be dealt with under the provisions of Section 69A of the Information Technology Act in accordance with the law. A dedicated task force will also be established to coordinate with cybercrime police and other law enforcement agencies to identify organized offenders and ensure swift action against serial and serious social media crimes. I have one request to each and everyone and each and every citizen. If you come across fake accounts, death threats, abuse against women, insults to religious beliefs, organized misinformation, or any unlawful content, do not encourage it by forwarding or by amplifying it. Preserve the evidence, screenshots, URLs, dates, and other details, and report it to the authorities. Your cooperation can help prevent many, many crimes. If stronger safeguards are required, further, the government is prepared to examine appropriate legislation. I'm saying it again. If the so-called laws are not enough, if stronger safeguards are required, the NDA government is prepared to examine the appropriate legislation to address the misuse of social media while fully protecting the constitutional right to freedom of speech. Finally, let me leave you with one simple message. Our words should reflect responsibility. Our language should reflect respect. Our freedom should always be exercised with accountability. Social media should bring people together, but not to divide society. You question us, you criticize us, you express your opinions, but do it with dignity. Do it with responsibility. Do it with respect for the law. This is how we strengthen our democracy. If you cross your lines, be ready to face the consequences. Thank you and Jai Hind. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నియోజకవర్గ కేంద్రం పిఠాపురంలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పవన్ పై వ్యాఖ్యల కేసులో అరెస్ట్ అయిన ప్రశ్న రావణ్ పై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ జనసేన నాయకులు ఆందోళనకు దిగారు. వారికి పోటీగా రావణ్ అనుకూల వర్గం నినాదాలు చేసింది. ఇరు వర్గాలను అదుపు చేయడానికి పోలీసులు తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. రావణాసుడు తోలు తెచ్చాడు. హిందువులందరూ కూడా ఉన్నాం.
గొడ్డలి పార్టీ దుష్ప్రచారాలే పనిగా పెట్టుకుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. కులం, మతం, ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టే కుట్ర చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. గొడ్డలి పార్టీ నెవర్ ఎగైన్, ఎన్డీఏ కూటమి ఎగైన్ అండ్ ఎగైన్ అంటూ నినదించారు. నెల్లూరు జిల్లా పున్నపువారిపాలెంలో నిర్వహించిన పేదల సేవలో కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. పింఛన్ల కోసం ఏటా 33,000 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. ఒక నెలలో తీసుకోకపోయినా 3 నెలలకు ఒకేసారి పింఛన్ ఇస్తున్నామని చెప్పారు. గూడూరును నెల్లూరు జిల్లాలో కలుపుతామని ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నామని గుర్తు చేశారు. తాను బటన్ నొక్కేవాణ్ణి కాదని, ప్రజల్లో ఉండే వ్యక్తినని సీఎం స్పష్టం చేశారు. పేదలను ఆనందంగా చూడాలన్నదే తన లక్ష్యమన్నారు. ప్రజాభిష్ట ప్రకారం పరిపాలన చేయాలి తప్ప పెత్తందారీ వ్యవస్థకు చోటు లేదని మరొకసారి మీ అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నేను కూడా బటన్ నొక్కచ్చు, కానీ నేను బటన్ నొక్కేవాడిని కాదు. ప్రజల్లో ఉండే వ్యక్తిని. 3 రాజధానులు, 3 ముక్కలాట ఆడాడు 5 ఏళ్లు, ఏమీ చెయ్యలేదు. మళ్ళీ ఇటీవల కాలంలో 3 రాజధానులు పోయినాయి, 3 ముక్కలాట అయిపోయింది. ఇప్పుడు మ్యావిగన్ అన్నాడు. అమరావతి పరిరక్షణ కోసం దండయాత్ర. ఒక మనిషి అంటే ఒక మాట ఉంటుంది, ఒక మనిషి అంటే ఒక నిలకడ ఉంటుంది. ఎవరికి నిలకడ లేకుండా ఉంటుందో మీరు ఆలోచించుకోవాలి. విజయవాడ సాయికృష్ణ కేసును కులానికి లింక్ పెట్టి గొడ్డలి పార్టీ నేతలు అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్నారని సీఎం మండిపడ్డారు. చివరికి పవన్ కళ్యాణ్ కుమార్తెలపైన అసభ్య పోస్టులు పెడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. గొడ్డలి పార్టీ చూస్తే రోజుకొక ఫేక్ న్యూస్, రోజుకొక విన్యాసం. ప్రజల్లో కులం, మతం, ప్రాంతం ఇలాంటివన్నీ చిచ్చులు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చాడు. మొన్న విజయవాడలో ఒక వ్యక్తి అతను అరెస్ట్ చేశారు, మిస్ అయ్యాడు. ఆ విషయంలో నా నోటీస్కి వస్తానే, సింగపూర్ నుంచి వస్తానే నేను సిట్టేసి ఎవరైనా సరే పోలీసులు కూడా చట్టపరంగా యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి పెట్టారు. ఆ ఇష్యూని కులముద్ర పెట్టాడు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పైన లేనిపోని పోస్టులు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఆయన కూతుర్లు ఏం తప్పు చేశారని అడుగుతున్నా. కూతుర్ల పైన అసభ్యకరమైన పోస్టులు పెట్టి మానసిక క్షోభకు గురయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే వీళ్ళు మనుషులని నేను అడుగుతున్నా. అనిత సభ్యత కలిగిన మహిళ, ఆ అమ్మాయి పైన వీళ్ళ మాజీ మంత్రి మేకప్ చేసుకుంటుందని మాట్లాడతాడు. మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ పిలిచి నువ్వు ఈ మారిగా అన్నావు, తప్పు కదా అని అడిగారు. అడిగితే నా ఇష్టం, నేను అంటా, ఇంకా అంటా, మీరు ఏం చేస్తారన్నాడు. అదే ఈ సైకో గాని సహకారం లేకపోతే ఆ వ్యక్తి ఆ మారిగా మాట్లాడతాడా అని అడుగుతున్నా. వైసీపీ హయాంలో అశోక్ గజపతిరాజు భూమిని 22A కింద పెట్టి ప్రభుత్వ భూమిగా మార్చేశారని సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల ఆస్తులను కొల్లగొట్టే వైసీపీ దుర్మార్గులను దూరంగా పెట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. గడిచిన ప్రభుత్వం ఎలాంటి ప్రభుత్వం అంటే సాక్షాత్తు అశోక్ గజపతిరాజు, ఇప్పుడు గవర్నర్ గోవా, వాళ్లకు వారసత్వంగా వచ్చిన భూమి, ఆ భూమిని వీళ్ళ కన్నుబడింది. 22A కింద పెట్టి ఆ భూమి గవర్నమెంట్ భూమిగా చిత్రీకరించి వీళ్ళ పార్టీ ఆఫీస్ కి ఇచ్చి బిల్డింగ్ కట్టేశారు. పర్మిషన్ కూడా లేవు. ఒక జమీందారు కుటుంబం కేంద్రంలో రాష్ట్రం మంత్రులుగా చేసిన వ్యక్తి ఇప్పుడు మళ్లీ గౌరవప్రదంగా గవర్నర్ వెళ్ళిన వ్యక్తి. అలాంటి వ్యక్తుల భూములకే రక్షణ లేదంటే ఏం తమ్ముళ్ళు మీరు ఒక లెక్క ఈ గొడ్డలి పార్టీకి అని అడుగుతున్నా. అమరావతిలో ఈయనింటి పక్కన హెలిప్యాడ్ పెట్టుకోవాలి, కన్విన్స్ చేసి తీసుకోవడం తప్పలేదు. ఇవ్వలేదని 22A కింద పెట్టి బలవంతంగా అక్కడ హెలిప్యాడ్ వేసుకున్నారు. వీళ్ళ ధ్యేయం రౌడీజం చేయాలి, ఎక్కడికక్కడ అందరిని అవమానం చేయాలి. వీళ్ళ అవమానంతో మనం చాలా బాధపడి కుంగిపోవాలి. ఇలాంటి వీళ్ళు చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. అందుకే నేను మళ్లీ మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా, గొడ్డలి పార్టీ నెవర్ అగైన్. జీవితంలో అలాంటి పార్టీ గెలవడానికి వీలు లేదు. అగైన్ అండ్ అగైన్ ఎన్డీఏ గెలవాలి. ఆగస్టు 15 నుంచి సంజీవని ప్రాజెక్టు వస్తుందని సీఎం ప్రకటించారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇంటి వద్దకే వైద్యం అందుబాటులో ఉంటుందని వెల్లడించారు. ఆగస్టు 15 నుంచే మీ అందరికీ సంజీవిని ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది. ప్రపంచంలో ఉండే వైద్యానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ని మీ ఇంటి దగ్గర తీసుకొచ్చి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నాం. దీనివల్ల మీకు చాలా లాభాలు వస్తాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఎక్కడికి పోయే పని లేదు, మీ చేతల్లో మీ ఆరోగ్యం ఉంటుంది. ఏఐ డాక్టర్ కూడా ఇస్తాం మీకు అందరికి. ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఉంటాడు, ఫిజికల్ గా ఏఐ డాక్టర్ కూడా ఉంటాడు. ఒక్కసారి కొట్టి ఏ కావాలో చెప్పే పరిస్థితిలో ఉంటారు.
యువత శక్తి సామర్థ్యాలతోనే వికసిత భారత్ సాధ్యమని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు. వికసిత భారత్ 2047 లక్ష్య సాధనలో ప్రతి విద్యార్థి భాగం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. అనంతపురంలో జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ కేంద్రీయ వర్సిటీలో తొలి స్నాతకోత్సవంలో ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పాల్గొన్నారు. అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు పట్టాలు ప్రదానం చేశారు. విశ్వవిద్యాలయంలో కష్టపడినట్లే భవిష్యత్తులోనూ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లాలని సూచించారు. తాము ఎన్నుకున్న రంగాల్లో విజయం సాధించి సమాజానికి సేవ చేయాలని కోరారు. సమాజంలో తమ వంతు పాత్ర పోషించే అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. నూతన సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుని ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని ఆకాంక్షించారు. Special appreciation for the gold medal winners. I have observed that girls have outperformed boys in securing gold medals. Their achievement reflects the rising aspirations and determination of young women in our country. I am confident that this university will emerge as a center of excellence and contribute significantly to the realization of vision of Viksit Bharat by 2047. Students from most of the states are studying here. This university brings together different languages and traditions, creating a vibrant environment where unity in diversity is experienced by students every day. Your success is the result of your own hard work, but it has also been shaped by the sacrifices of your parents, the guidance of your teachers, and the support of society. Therefore, you have a responsibility to give back to the society. Whether you become entrepreneurs, generating employment, scientists, driving innovation, public servants working for the people, or philanthropists serving society, you are going to begin your careers at a transformative juncture when India is moving confidently towards becoming a developed nation by 2047. This vision of Viksit Bharat can be realized only through the energy, talent, and commitment of our youth. Each one of you is an architect of that future. Whatever path you choose, you should pursue excellence and dedication and integrity. వచ్చే ఎన్నికలు మావిగన్ అమరావతికి మధ్య పోటీ అని వైసీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ అన్నారు. మా రాజధాని మావిగన్ అనే విషయం మేనిఫెస్టోలో కూడా పెడతామన్నారు. విశాఖ సంగతేంటని ప్రశ్నించగా జగన్ జవాబు చెప్పలేదు. Next election would be fought on the battle Mavigan versus Amaravati. Yes, we would stand by it. We are for Mavigan. Everybody who is for Mavigan will vote for YSRCP. Everybody who is for Amaravati will vote for Chandrababu. We will stand by it. We will make it an election issue for them. We'll put it up in the manifesto also. Mavigan, YSRCP. We will stand by it. ఏ స్కాములు లేకుండా రాజధాని అనేది బ్రహ్మాండమైన రాజధాని అనేది ఏర్పాటు ఎలా అవుతుంది? మావిగన్. మచిలీపట్నంలో పోర్టు, విజయవాడలో ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు, గుంటూరులో ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ టీచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, మచిలీపట్నంలో రైల్వే స్టేషన్, విజయవాడలో రైల్వే స్టేషన్, గుంటూరులో బ్రహ్మాండమైన రైల్వే స్టేషన్, మూడిటికి కనెక్టింగ్ బ్రహ్మాండమైన నేషనల్ హైవేస్. అన్ని బ్రహ్మాండంగానే ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. నువ్వు చేయాల్సిందల్లా ఏంలే ఆ కట్టే ఆ బిల్డింగ్ ఆడ కట్టుకోకుండా ఇక్కడ కడితే చాలు. సార్ ఉండవల్లి పెనమాక ఈ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ సంబంధించినటువంటి గ్రామాల్లో మీరు పర్యటించే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందా? వాళ్ళు ఫస్ట్ పర్యటించేట్టుగా చేద్దాం. ఇంకా నేను పోయినా అనుకో స్ట్రైట్ గా జగన్ అమరావతికి వ్యతిరేకంగా బట్టి అనేది ప్రొజెక్షన్ చేస్తారు తప్ప నేను వ్యతిరేకం కాదు. నేను రైతుల సింపథైజర్ని. రైతులకు అక్కడ జరుగుతా ఉన్న అన్యాయాన్ని ఏదైతే జరుగుతా ఉన్నాయో రైతులే చెప్తా ఉన్నారు. ఎందుకు అన్యాయం చేస్తా ఉన్నాం అని చెప్పి రైతుల తరపున మనం అడుగుతా ఉన్నాం, ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. సార్ మావిగన్ పేరుతో వైజాగ్ రాజధాని అనేది పోయినట్టేనా సార్? వైజాగ్ రాజధాని అనేది వెళ్ళిపోయినట్టేనా? అమరావతిలో అలజడి సృష్టించేందుకు ఎవరొచ్చినా అడ్డుకుంటామని రాజధాని రైతు ఐకాసా హెచ్చరించింది. మందడంలో సమావేశమైన ఐకాసా నాయకులు ఉండవల్లి ఘటనపై చర్చించారు. జై అమరావతి అన్న తర్వాతే వైసీపీ నాయకులు రాజధానిలో అడుగు పెట్టాలని తీర్మానించారు. రాజధాని మావిగన్ అంటున్న జగన్ దమ్ముంటే ఈ డిమాండ్తో ప్రధానికి వినతిపత్రం ఇవ్వాలని రైతులు సవాల్ విసిరారు. ఏ వైసీపీ ప్రతినిధి అయినా ఏ వైసీపీ నాయకుడైనా ఈ రాజధానులకు అడుగుపెట్టి రాజధాని గురించి మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ రాజధానికి సపోర్ట్ ఇస్తూ వారు ప్రతిపాదించినటువంటి మావగాన్ అనేటువంటి రాజధానిని విత్డ్రా చేసుకుని రావాలనేటువంటిది
మా యొక్క తీర్మానంగా మనవి చేయడం జరుగుతుంది. ఆ రోజు మహిళలను అంత ఏడిపించాడు. ఇప్పుడు ఇంకా ప్రజెంట్ ఇప్పుడు కూడా వచ్చి మా మీద రాళ్ళు వేశారు. జంగిల్ రాజ్యం నడుతుంది. అక్కడ జంగిల్ రాజ్యం నువ్వు ఉన్నప్పుడు నడిచింది జంగిల్ రాజ్యం. సచ్చారు బాబా ఎప్పుడు పోతావో నువ్వు అని చెప్పి మొత్తం రాష్ట్రం అంతా 26 జిల్లాల దండాలు పెట్టుకొని నిన్ను వదిలించుకొని ప్రతిపక్షం కూడా లేకుండా చేశారు. ఎందుకంటే ప్రతిపక్షం ఉండ నువ్వేదో పాయింట్ రేజ్ చేస్తావని. లక్షల మంది విద్యార్థులు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్న ఏపీ ఎప్సెట్ ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ఆన్లైన్లో విడుదల చేశారు. ఇంజనీరింగ్లో 182,000 మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించినట్లు విద్యాశాఖ అధికారులు తెలిపారు. వీరిలో బాలురు 1,844 మంది, బాలికలు 81,473 మంది ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో తాడేపల్లికి చెందిన జొన్నల రోషన్ మణిదీప్ రెడ్డి మొదటి ర్యాంక్ సాధించారు. అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీలో విజయనగరానికి చెందిన జస్వంత్ నాయుడుకు మొదటి ర్యాంక్ వచ్చింది. అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ విభాగంలో 89% మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులయ్యారని వివరించారు. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సంచలన పరిణామం చోటు చేసుకుంది. విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు జరిగిన భారీ కుట్రను పోలీసులు భగ్నం చేశారు. అధికారంలోకి వచ్చిన 2 నెలలకే టీవీకేను పడగొట్టేందుకు 15 మంది ఎమ్మెల్యేలతో మూకుమ్మడిగా రాజీనామా చేయించేలా ప్రణాళికలు వేసినట్లు తెలుస్తోంది. టీవీకే ఎమ్మెల్యే ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు ఈ వ్యవహారంలో 3 అరెస్టు చేశారు. ఇందులో డీఎంకే పార్టీ హస్తం ఉందన్న వార్తలు వస్తుండడం అక్కడి రాజకీయాలను ఒక్కసారిగా వేడెక్కిస్తున్నాయి. తమిళనాడులో కొత్తగా కొలువుదీరిన టీవీకే ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు జరిగిన హార్స్ ట్రేడింగ్ వ్యవహారం తీవ్ర కలకలం సృష్టిస్తోంది. టీవీకే ఎమ్మెల్యే ఇళయరాజా ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ఇది వెలుగులోకి వచ్చింది. కొన్ని రోజుల క్రితం తిరునావుక్కరసు అనే వ్యక్తి తనను సంప్రదించాడని, ఐడీపీఎస్ అనే కన్సల్టెన్సీ సంస్థను నడుపుతున్నట్లు చెప్పుకున్నాడని ఎమ్మెల్యే తన ఫిర్యాదులో వెల్లడించారు. అసెంబ్లీ స్పీకర్ జేసీడీ ప్రభాకర్ కు వ్యతిరేకంగా ప్రవేశపెట్టబోయే అవిశ్వాస తీర్మానానికి మద్దతివ్వాలని తనను కోరినట్లు ఇళయరాజా తెలిపారు. అందుకు బదులుగా 35 కోట్ల రూపాయలిస్తానని ఆశ చూపించినట్లు చెప్పారు. అయితే ఆ ప్రతిపాదనలను తిరస్కరించడంతో తనను తీవ్రంగా బెదిరించారని, ఈ బేరసారాల సంభాషణను ఎవరికీ చెప్పవద్దంటూ హెచ్చరించారని పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎమ్మెల్యే ఇళయరాజా ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు 3 అరెస్టు చేశారు. అందులో తిరునావుక్కరసుతో పాటు నరేష్, త్యాగరాజన్ అనే వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు. వీళ్ల 3 విచారించగా పలు సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ కుట్రకు మాజీ మంత్రి డీఎంకే ఎమ్మెల్యే సెంథిల్ బాలాజీ, ఆయన సోదరుడు అశోక్ కుమార్లతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టేందుకు 15 మంది టీవీకే ఎమ్మెల్యేలతో ఒకేసారి రాజీనామా చేయించేలా డీఎంకే ఎమ్మెల్యే సెంథిల్ బాలాజీ పథకం రచించినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. ఇందుకోసం సెంథిల్ బాలాజీ సోదరుడు అశోక్ కుమార్ చెన్నైలో నిందితుడు నరేష్ తో ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారని, సెంథిల్ బాలాజీ, అశోక్ కుమార్ ఇచ్చిన ఖచ్చితమైన సూచనల మేరకే తిరునావుక్కరసు ఈ బేరసారాలకు దిగినట్లు సమాచారం. అరెస్టైన వారిలో ఒకరు సెంథిల్ బాలాజీ కుటుంబానికి అత్యంత సన్నిహితుడని పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఈ వ్యవహారంపై స్పందించిన టీవీకే మంత్రి నిర్మల్ కుమార్ తమ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను స్టాలిన్ ప్రలోభపెడుతున్నారని ఆరోపించారు. డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే కుమ్మక్కై విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని, టీవీకే ఎమ్మెల్యేలను ఫిరాయించేలా డబ్బును ఎరగా వాడుతోందని విమర్శించారు. అయితే టీవీకే ఆరోపణలను డీఎంకే తోసిపుచ్చింది. వాస్తవాలు లేకపోవడం వల్లే టీవీకే ఇలాంటి తప్పుడు కథనాలను సృష్టిస్తోందని కౌంటర్ ఇచ్చింది. పక్కా ఆధారాలు ఉంటే సెంథిల్ బాలాజీని అరెస్టు చేయాలని సవాల్ విసిరింది. కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన 2 నెలల్లోనే అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను ప్రలోభపెట్టి అస్థిరపరిచేందుకు కుట్రలు జరుగుతుండటం తమిళ రాజకీయాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. హీరో మోటో కార్ప్ జీపీసీ 2.0 శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రసంగిస్తున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. అనగాని సత్యప్రసాద్ and distinguished hero family and invitees and friends. I am very happy to participate here today. One of the most auspicious day and also progressive day. Progressive day for us, auspicious day for the company. I know very well always the anniversary of Brij Mohan Lal Munjalji. He is not an industrialist. He
is a nation builder. He is where I conceive him from the beginning. I had a very good interaction with him. From the beginning, I used to appreciate him how he built a corporate empire and also service to the nation in a big way. Here if you see, always I am proactive. And also wherever there is an opportunity, how to grab that opportunity I used to work always. One day, present chairman, he committed some other state to start a Hero Motors. I came to know that news. All the way now his daughter is reminding me, you came to my marriage. Even at that time there is a marriage diplomacy. I wanted to